व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। व्यूअर्स ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ UAE ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ फायदा होने जा रहा है। इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो, पिछले दिनों जदों दोनों पासियां दे भारत और पाकिस्तान दे फौजी कमांडर्स ने 2003 दे सीज़ फायर दे उत्ते पहरा देण दी गल कीती, उस पासे वाल मुड़े। ये एक अचानक वड्डी खबर सी और इस बारे सारे पासे वेलकमिंग लाइन भी हुई, लेकिन साडा मत्था ठणकिया और बहुत सारे होर भी जिहड़े इस सारी सिचुएशन नूं देख रहे सी कि भी ये ऑल ऑफ ए सडन मिलिटरी कमांडर लैवल गल नहीं है, कोई होर इस सारे दे पिछे है। और इस तो भी लगा कि भाई अमरीका का इंटरस्ट भी है, चीन भी जिहड़ा है जिहदे $380 बिलियन तो ज़्यादा उन्होंने वन बेल्ट वन रोड इकनॉमिकल कॉरीडोर और गवादर और ये सारे दे उत्ते उसते उन्हें पाकिस्तान की बांह मरोड़ी होएगी, अमरीका ने इंडिया की मरोड़ी होएगी, कौन ये बिहाइंड है। फिर जदों असी सिक्योरिटी डायलॉग जिहड़ा 2 रोज़ा इस्लामाबाद च होया, उहदे च इमरान खान साहब का जिहड़ा बयान और फिर पाकिस्तान के फौजी मुखी जनरल कमर जावेद बाजवा जिन्होंने बिल्कुल कि पास्ट नूं बरी करो और अगे वधिए। और ये जिहड़ा सारा इमरान खान साहब ने सेंट्रल एशिया तक भारत की रीच और फायदे और ये सारे गिनाए। हुण ये सारे इस बैकड्रॉप च जदों कि असी देख रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की तो होंद ही उन्होंने मिटा दी, फौज उत्थे बिठाई हुई है, उन्होंने पूरा डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही ने कर रहे हैं, वो आबादी वाइज डोमिसाइल कानून होए, दूसरा होए और उस सारे दे विच जे तुसी ईवन उत्थों दे भी लीडरां दा पार्ट देखदे हो, वो महबूबा मुफ्ती होए, दूसरा होए, सो उन्हां दीयां स्टेटमेंट्स के भाई की चल रहा इत्थे, ईवन पूरी रिप्रैशन का दौर चल रहा और भारत ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दिती। जो भी हुण तक दोनों स्टैप्स ने वो तो भारत नाल जे नॉर्मलाइज रिलेशनस करन दा ने ते वो नॉर्मैलिटी जां नॉर्मैलसी टुट्टी है इसलिए कि भारत ने कश्मीर दे विच आईनी गुंडागर्दी कीती, इंटरनैशनली जिहड़ा डिस्प्यूटिड टैरीटोरी है उहदी परवाह कीते बिना और ईवन शिमला एग्रीमेंट दीयां धज्जियां उडांदे में जे बाईलैटरल दी गल भी करिए, यूनीलैटरली उन्होंने एक तरफा फैसला लैके दुनिया नूं उन्होंने कहा जी सानू नहीं परवाह है किसी की। हुण इस दे जवाब दे विच जिहड़े ने वो अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान ने वापस सद्दिया, वपार कैंसल किया, ट्रेनां कैंसल कीतियां, बसां कीतियां। फिर असी देखते हैं 2019 च इमरान खान साहब जो UN दे विच एड्रैस करते हैं, सो उन्होंने किवें इनू नाजियां दी तर्ज दी फासिस्ट हुकूमत और लगातारता नाल उन्हां दी पोजीशन रही कि भाई हिंदूत्व आइडियोलॉजी की है, कश्मीरियां नाल की कर रहे हैं, बाकी अकलीयतां नाल की है और दुनिया भर च इनू एक्सपोज करने की लाइन लई। फिर ये अचानक जिहड़ी मिलिटरी कमांडर्स लैवल ते सीज़ फायर की गल और दोनों ही प्राइम मिनिस्टर और फौजी मुखी वालों जिहड़ी है वो बड़ियां अमन दीयां गल्लां इन्हां दे उत्ते असीं 2 जिहड़े ने प्रोग्राम कीते ने। हालां मैनूं इस गल दी खुशी है कि बहुत सारे जिहड़े पाकिस्तानी भैन भरा साडे प्रोग्रामां नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे कामेंट साडा जो शंका है, शक है और साडा कंसर्न है उसकी उन्होंने तायद की है, उसनूं उन्होंने सपोर्ट किया। हालां कुछ जिहड़े वीर ने उन्होंने लगता है भी नहीं ये भी जिहड़ी है उन्हां दी इमरान खान साहब की गुगली है और ये अल्टीमेटली भारत नूं एक्सपोज करना है। वो कईयां ने यह भी कहा भी जिहड़ी फाइनैंशियल टास्क फोर्स इंटरनैशनल IMF जां दूजे सिर ते लटक रही है तलवार, उहदे तो बचण लई कुछ भी होए, लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि पब्लिकली फस्ट जिहड़ी है पाकिस्तान की पोजीशन क्लाइम डाउन वाली है। पर यह भी सी कि भी सामने आया नहीं है कौन की कर रहा है। हुण जिहड़ी अज एक खबर खास तौर पर ब्लूमबर्ग पब्लिकेशन च भी आई और दूसरे भी सोर्स होणगे, बहुतियां दा हो सकदा ब्लूमबर्ग ही होए,
ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੌਂਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਿਵਰਸ ਸਪਰਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫਸ ਆਫਰ ਆਫ ਨਾਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਕਰੂਟਨੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਨ ਆਫ ਆਲ ਜਾਰਗਨ it could simply mean the fear of anti-terror financial action task force keeping Pakistan on the grey list beyond June। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਔਰ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਲਿੰਗ ਯੂ ਟਰਨ ਸੀਕਿੰਗ ਪੀਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਟੂ ਇਟ ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। This could well be a realization of the futility of getting on the wrong side of US-China competition, particularly after the Quad summit। ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ op-ed ਬਾਈ ਲੀਡਰਸ ਆਫ US, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ op-ed ਛਪ ਗਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਸਪਰਿੰਗ ਯੋਰਕਰ meant to deceive and defeat। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, UAE brokered India Pakistan detente says report, Ministry of External Affairs maintains silence। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੂਮਬਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ UAE ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਸ ਡੀਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਡੀਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੀਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਫੇਕ ਸਟੇਜਡ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ED ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, the two governments had begun to work on a 4-step roadmap for peace facilitated by the United Arab Emirates government। The report said the surprise joint statement announced by Directors General of Military Operations on February 25th that agreed to end cross-LOC ceasefire violations was the outcome of talks brokered by UAE months earlier, and that visit of UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed to Delhi on February 26 also discussed progress in India-Pakistan peace process with External Affairs Minister S. Jaishankar। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DGMOs ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ LOC ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। At least 2 Indian national dailies and an international portal have previously reported
on back channel allegedly by National Security Advisor Ajit Doval and interlocutors in Pakistan, including Pakistan Army Chief General Qamar Javed Bajwa. In addition, the Bloomberg report said the ceasefire announcement was the first step agreed to in the road and that according to an unnamed official more would follow. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਟੈਪ ਅਪਰੋਚ ਕਹੀ ਹੈ, 4 ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਾਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਫਾਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਕਹਿੰਦਾ the next step in the process, the official said, involves both sides reinstating envoys in New Delhi and Islamabad who were pulled in 2019 after Pakistan protested India's move to revoke 7 decades of autonomy for the disputed Muslim majority state of Jammu and Kashmir। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। then comes the hard part, talks on resuming trade and lasting resolution on Kashmir, the subject of 3 wars since India and Pakistan became independent from Britain in 1947। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਔਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਟੈਪ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਧਰ LOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 370 ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਨ ਇਹ 2 ਸਟੈਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ UAE ਜਿਸ UAE ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ UAE ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਆਨਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। UAE ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਰਬ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ UAE ਉਸੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ UAE ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮੈਨਿਕ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹਨੇ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ UAE ਹੋਏ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿ ਜੀ UAE ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂ UAE ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, UAE ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਹੈ, ਛਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਮਨਵਾ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਐਗ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਰਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।